हर हर महादेव 9 जुलाई 2026 गुरुवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष नवमी दिन 10 घंटा 46 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र अश्विनी दिन 3 घंटा 43 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 16 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 26 मिनिट, चंद्रोदय 12 घंटा 35 मिनिट, चंद्रास्त 2 घंटा 2 मिनिट। वर्षा पाई नक्षत्र विचार पुनर्वसु नक्षत्र रे वर्षा हेउछि। समय सीमा आरंभ 6 जुलाई 2026 मध्याह्न 12 घंटा 9 मिनिट रु शेष 20 जुलाई 2026 पूर्वाह्न 11:13 पर्यंत रहिबो। ओडिशा रे पुनर्वसु नक्षत्र प्रभाव रहिबो, जहा चाष अनुकूल झिपिझिपि वर्षा बा लगातार झड़ी कराई थाए। 20 जुलाई पर पुष्य नक्षत्र आरंभ होब। जमगंड 5 घंटा 51 मिनिट रु 7 घंटा 31 मिनिट, कुलिका काल 9 घंटा 11 मिनिट रु 10 घंटा 52 मिनिट, दुर्मुहूर्त 10 घंटा 18 मिनिट रु 11 घंटा 12 मिनिट एवं 3 घंटा 38 मिनिट रु 4 घंटा 32 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 5 मिनिट रु 12 घंटा 58 मिनिट, अमृत काल 8 घंटा 2 मिनिट रु 9 घंटा 34 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 15 मिनिट रु 5 घंटा 3 मिनिट। 9 जुलाई 2026 गुरुवार राहु अपराह्न 2 घंटा 12 मिनिट रु 3 घंटा 52 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा मेष राशि रे संचार करुछन्ते। 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पति ग्रह कर्कट राशि रे गोचर करुछन्ते। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार बृहस्पति 2 जून 2026 मध्याह्न रे मिथुन राशि रु बाहरी निजर उच्च राशि कर्कट रे प्रवेश करिसंती। से 31 अक्टोबर 2026 पर्यंत एही कर्कट राशि रे ही अवस्थान करिवे। मुख्य विषय उच्च स्थिति कर्कट राशि हेउछि गुरुंक उच्च स्थान, जहा सबुठारु शुभ एवं शक्तिशाली फल प्रदान करिथाय। बृहस्पति अस्त एही गोचर समय मध्य 14 जुलाई रु 12 अगस्त 2026 पर्यंत बृहस्पति ग्रह सूर्यंक निकट रे होई अस्त रहिबे। एही कारण एही 26 दिन मध्य विवाह, व्रत घर बा नूतन ग्रह प्रवेश भली शुभ मांगलिक कार्य वर्जन करा जाए। मेष राशि 9 जुलाई 2026 रे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्चस्थ अवस्था रे गोचर करुछंती। मेष राशि रु कर्कट चतुर्थ भाव रे पड़ुछि। एही भाव घर, माता, संपत्ति, जानवाहन, सुख शांति और मानसिक स्थिरतार प्रतीक रहिछि। उच्चस्थ बृहस्पति एही क्षेत्र गुडिकरे शुभ फल देई पारंती। परिवार सह जड़ित कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबाकू चाहुछन्ते। कार्यक्षेत्र नुआ प्रोजेक्ट किंबा दायित्व मिलिबो। मीडिया, मार्केटिंग, आईटी, लेखालेखी और कम्युनिकेशन क्षेत्र रे भल सफलता मिलिबो। साहसिक निष्पत्ति आपनकू आगकू नहीं पारे। व्यवसाय विस्तार पाई छोट यात्रा लाभदायक हेबो। नुआ ग्राहक और नुआ चुक्तिर संभावना रहिछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। कांद, बेक किंबा हाथ रे सामान्य असुविधा हेले अवहेला करंतो नाही। नियमित व्यायाम और प्राणायाम करंतो। उपाय गुरुवार दिन भगवान विष्णु को पूजा करंतु। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। हलदी, चना डाली किंबा हलदिया वस्त्र दान करंतु। वृषभ राशि 9 जुलाई 2026 रे देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्चस्थ अवस्था रे गोचर करुछन्ति। वृष राशि रु कर्कट तृतीय भाव रे पड़ुछि। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, जोगाजोग, भाई भौणी, छोट यात्रा और कौशलर प्रतीक। उच्चस्थ बृहस्पति आपण को साहस, नुआ सुजोग और बुद्धिमान निष्पत्ति नेबार शक्ति देवे। कार्यक्षेत्र नुआ प्रकल्प और दायित्व रे सफलता मिलिबो। चाकरी रे परिश्रमर भल फल मिलिबो। जोगाजोग, मीडिया, मार्केटिंग और लेखालेखी क्षेत्र रे थिबा लोकंक पाई समय शुभ रहिबो। व्यवसाय विस्तार पाई नुआ सुजोग मिलिबो। विज्ञापन, ऑनलाइन व्यवसाय और विक्रय क्षेत्र रे भल लाभ होई पारे। आर्थिक स्थिति आय धीरे धीरे वृद्धि पाइब। नुआ आयर उत्स सृष्टि होई पारे। अनावश्यक खर्च एड़ाई संचय उपरे ध्यान दियंतु।
ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2026 ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ, ସଞ୍ଚୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯମ ରଖିଲେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍କଟ ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାବ ଲଗ୍ନ ଗୋଚର ହେବାରୁ ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗୋଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଓ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ତମ ସମୟ। ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ସିଂହ ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଦାନ, ମୋକ୍ଷ ଓ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟ, ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କଲେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ନ ହେବା ପାଇଁ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୂରସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କନ୍ୟା ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2026 ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ କର୍କଟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ବନ୍ଧୁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତୀକ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆସିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତୁଲା ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶିରୁ କର୍କଟ ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ
ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କ୍ୟାରିୟର ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଓ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି, ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବାରେ ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିରୁ କର୍କଟ ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସମୟର ସୂଚନା ଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ସମ୍ମାନ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସରକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନ ଲାଭ ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନୁରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତଧନ, ଗବେଷଣା, ବୀମା, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ହଠାତ୍ ଘଟଣାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଭାବରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର, ଋଣ କିମ୍ବା ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାଇ ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ସହଭାଗୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସହଭାଗୀ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିବେଶରୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାମ ଓ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଅଫିସ ରାଜନୀତିରୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଫଳ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଋଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଋଣ ଶୋଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଜନା କଲେ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲାମେଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି 9 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା, ଭାଗ୍ୟ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗୋଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷକ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଲେଖକ, କଳାକାର ଓ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଓ ବିସ୍ତାରର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ନିବେଶରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଉପାୟ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ, ଚଣା ଡାଲି, କଦଳୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।